वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब जी अकाली अते अकाल तख्त साहिब दी वर्तमान स्थिति अते भविख दा अमल विचार गोष्ठी दे विच हिस्सा लैण लई पहुंचे हो। आप सब जी दा बहुत बहुत स्वागत। मैनू जो विशा बोलण दे लई दिता गया है अकाली परिभाषा इतिहास अते वर्तमान स्थिति। सिख एक अकाल दा साधक है। सिख अकाल दा साधक है ते सानू गुरबाणी दे विच उस वाहिगुरु दा जिहड़ा ਸਰੂਪ मिलता है उसका वो ਸਰੂਪ अकाल मिलता है। आपां मूल मंत्र दे विच भी पढ़ते हैं अकाल मूरत। परमात्मा समय की पकड़ तो बाहर है, इस करके उसनूं अकाल कहा जाता है। तू अकाल पुरख नाही सिर काला। इस तरह उस अकाल पुरख उस एक अकाल का जिहड़ा साधक है वो अकाली है। पर अकाली शब्द जिहड़ा विशेष तौर दे उत्ते सिख पंथ दे विच छेवें पातशाह दे समय जिहड़ा वा वो आउंदा है। जद छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अकाल तख्त साहिब प्रगट किया तां नाल ही एक सैना तैयार की जिसनूं अकाल सैना जिहड़ा वो कहा जाता सी। भाई वीर सिंह जी अकाली शब्द की परिभाषा दिंदे ने, कहंदे ने कि अकाली वो जो एक अकाल दे उत्ते टेक रखे। नाल वो कहंदे अकाली वो जो अकाल बुंगे दे जथे दा सभासद होवे। अकाली वो जिहड़े अकाल तख्त साहिब दी साम संभाल करन वाला जिहड़ा जथा है उसका मैंबर होवे। अकाल बुंगा सेवें सतगुरां रचिया ते उस वेले अकाली दी भी नींह रखी गई। इस तरह वो लिखते हैं कि नाम दे अभ्यासी माल मिल्ख दे कब्जे दी बृति नूं छड्ड के भाव के दुनियावी लालचां नूं छड्ड के जो इस बृति नूं जित चुका वा ते अकाल बुंगे दी सेवा करदा है वो अकाली है। अकाली नीले बस्त्रां वाला। अकाल तख्त साहिब तो बाद जद दसवें पातशाह जी ने गुरु खालसा पंथ प्रगट किया 1699 ईस्वी की विसाखी नूं, तां वो जिहड़ा गुरु खालसा पंथ सी वो भी नीले बस्त्रां वाला सी। उपजे सिंह भुजंगीए नील अंबर धारा भाव के वो अकाली निहंग सिंह रूप दे विच जिहड़ा गुरु खालसा पंथ दे रूप दे विच जिहड़ा वो प्रगट होया। ते नंदेड़ की धरती तो बंदा सिंह बहादुर जी दे नाल जिहड़े 5 सिंह भेजे सन उन्हां चों बाबा विनोद सिंह जिहड़े सन वो अगे बुढ़ा दाल जिहड़ा निहंग सिंघां दा सी उसदे पहले जथेदार बने सन। अगे मैं आवां 1733 ईस्वी दे विच जदों गुरु खालसा पंथ दे अंदर सिंघां दी गिणती जंगजू सिंघां दी गिणती वध गई तां उस समय दे उत्ते इस नूं 2 दलों के विच वंडिया गया सी, बुढ़ा दल ते तरुणा दल। तरुणा दल नूं अगे फिर 5 दलों के विच जिहड़ा वो वंडिया गया सी। ते जिहड़ी गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल सी अकाल तख्त साहिब दी जिहड़ी सेवा संभाल सी वो बुढ़ा दल दे कोल सी। जेकर आपां गुरबख्श सिंह झबालीए की किताब शहीदी जीवन देखिए तो वो लिखते हैं, कहते कि गुरु साहिबान के समय अते बुढ़ा दल के समय गुरुद्वारियां दा प्रबंध ते अकाल तख्त साहिब का प्रबंध जिहड़ा वो 7 युगी नमूने का होया करदा सी। भाव के गुरु साहिबान के समय अते बुढ़ा दल के समय अकाल तख्त साहिब की मर्यादा अकाल तख्त साहिब का प्रबंध जिहड़ा सी वो 7 युगी नमूने का सी, भाव सच रूपी सी। इस तरीके दे नाल ये बुढ़ा दल के जिहड़े सिंह सन अकाली सिंह सन ये अकाल तख्त साहिब की सेवा संभाल करते रहे। जदों मिसलां स्थापित होईयां तां मिसलां ने तां अपने अपने इलाके जिहड़े सन वो वंड लए सन, पर जिहड़े गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल करने वाले अकाली सन इस चीज़ तो निरस्वार्थ रहे। इन्हां निरस्वार्थ हो के
ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਚੌਖਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1809 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਕੌਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਕੌਫ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਕੌਫ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1831 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਦਾ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ 1845 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਸੀ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਹਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਹਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤਹਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1848 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1500 ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕੀਆ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1849 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਿਖੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 1870 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਟੀ. ਇੰਗਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਟਰਗਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਈਗਰਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ 1849 ਤੋਂ 1880 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਈਗਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹਿਰਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ 1901 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 569 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ 1900 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੇਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ 1912 ਈਸਵੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਸ 'ਚ 1912 ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1916 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ SGPC ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਝਾ ਦੀਵਾਨ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ SGPC ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ SGPC ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਵ 15-16 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਮੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1925 ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਮਨਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਨਿਘਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਭ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿਘਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ 22ਵੀਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਾ ਤੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵਿਧੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਸਥਾ ਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਥਾ ਏ। ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ, ਪੰਥ ਮੱਧ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਕਤ, ਪੰਥ ਮੱਧ ਜਪ ਤਪੀਏ ਭਗਤ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਏ, ਮਰਿਆਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਪੀਏ ਤਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲ ਸਿਰਮੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਹੁਤੋ ਖਾਲਸੋ ਸੁੰਮੇ ਵਾਣੀ ਭਈ ਖਾਲਸੇ ਅਖੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦਾ, ਖਾਲਸੋ ਭਇਓ ਅਖੂਟ ਨਦੀ ਜਮ ਸੁੰਮੇ ਵਾਣੀ, ਅਗਲੇ ਆਗੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਝੱਬ ਆਵੇ ਪਾਣੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।